गल करते हैं बाबर शाहीन ते शादाब दी तकरीबन 100 मैचेस इन्होंने T20 विच खेड लए ने। जे तुसी कप्तान हो, अगला मैच साडा नमीबिया के खिलाफ है, इन्होंने मौका देना तुसी समझते हो कि गवारा करोगे? देखो मुफाज, एक तो असी कप्तान जिहड़े ने नहीं है, लेकिन असी चुपाल दे उत्ते बैठ के जिहड़ा ना काफ़ी जोर लगाया और असी जिहड़ा ना टीम का दर्द भी रखते और असी बार बार दसदे रहे। शादाब खान होवे, शादाब खान देखो इंजर्ड सी, अनफिट सी, उस तो बाद आस्ट्रेलिया दे विच बिग बैश खेडदे ने ते टीम दे विच आ जांदे ने, कोई मुकाबला नहीं खेडदे ते वर्ल्ड कप वास्ते जिहड़ा ना उन्हां नूं सिलेक्ट कर लिता जांदा। और देखो अद्धा तितर अद्धा बटेर दो चेहरे ने। मैं पहला ही कहा सी तुहानूं इस मैच तो पहला जिहड़ा ना कि नवाज नूं बिठा दो, हुण मैं कहांगा नवाज ते शादाब दोनों नूं बिठा दो। अगर तुहाडे कोल बरार है स्पिनर, तुहाडे कोल उहदे नाल जिहड़ा ना उस्मान तारिक है, साइम तुहाडे कोल जिहड़ा ना बॉलिंग कर लैंदा है, सलमान अली आगा ने भी हुण देखो तो बड़े अच्छे 2 ओवर कीते ने, 4 तुहाडे कोल स्पिनिंग ऑप्शन ने। उस तो बाद भी तुसी अगर शादाब ते नवाज अल जाओगे ते इन्हां दे उत्ते तुसी जिहड़ा ना ब्लेम डाल ही नहीं सकदे। एक कदी तुहानूं ना बैटिंग दे विच जिहड़ा ना 30 स्कोर कर देणगे और किसी दिन जिहड़ा ना बॉलिंग अच्छी कर देणगे। ये दोनों ही ऑलराउंडर नहीं है, ये दोनों बॉलर सी जिन्हां नूं मेकशिफ्ट जिहड़ा ना बल्लेबाज बनाया गया ते जेन्युइन जिहड़े बल्लेबाज हैगे उन्हां नूं टीम दे विच रखना चाहिए। असीं मां सदाकत की गल करते रहे, देखो जी इमर्जिंग एशिया कप दे विच जिहड़ा ना वो बॉलां फाड़दा रहा, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा सी, वो भी चलो जी असीं कहंदे सी माइक हैसन नूं जिहड़ा ना बॉलर भी पसंद है, बैट्समैन भी पसंद है, वो बॉलिंग भी करदा सी, बैटिंग भी करदा सी, उहनूं टीम च नहीं रखिया। ते फिर जदों तुसीं इस तरह मतलब कि दमाद है सकलैन मुश्ताक दा, इस वजह तो टीम दे विच है। और दूसरा देख लो शाहीन शाह अफरीदी, वो भी दामाद है शाहिद खान अफरीदी दा, इस तो टीम दे विच है ना कि असी मुकाबला बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जिहड़े ना उस वक्त देखते हैं जदों पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होंदा है, असी तो हर वक्त क्रिकेट देख रहे होंगे। मैनूं ना तुसीं गल कीती माइक हैसन दी, मैनूं एक स्टेटमेंट याद आ गई जिन्ने विच उन्होंने कहा कि जदों दा मैं कोच बनया 40 विचों 30 मैचों में पाकिस्तान जीती है। असी वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी सीरीज़ हारे, बांग्लादेश के खिलाफ भी सानूं शिकस्त का सामना करना पाया, इंडिया के खिलाफ 4 बारी असी वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुके हैं, तो सानू ਇੱਥੇ भी हार ही हार है। एशिया कप तुसीं वेख लो ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ। ਮੁਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ T20 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ICC ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਬੋਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਵਰਗਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, बैटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਿਥ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਿਥ ਵਰਗਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਿੱਚਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪੇਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ escape ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੀ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨਰਵਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ, USA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਰਨ ਬਣਾकर ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਗਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਰਹਾਨਾ बैटिंग नज़र आ रही है। ਆਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 1-2 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਆਗਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾ ਦਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ ਨਾ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨਾ ਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਨਾ, 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 25 ਕੀਤਾ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 175 ਸਕੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਸਵਾਏ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਰਿਟ ਖੇਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਆਫ ਲੈਂਥ ਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਆਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, 3 ਬਾਲਾਂ ਡਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਡ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਇਮ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੇਖੋ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਾਂਸ ਲਿਆ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰ ਤੱਕ ਖੇਡੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਦਿਵੋ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਿਆ ਨਾ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸੀ 77 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਲਫੁਲ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। 175 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2022-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਸਕੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੁਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ TRP ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਕੈਸਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੋਲ ਸੀ, 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, 2-3 ਚੌਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸਿੰਗਲਾਂ ਕਰ, ਡਬਲਾਂ ਕਰ, ਵੱਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਾਹਮਣੇ 80 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 70-74 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੰਗਲਾਂ ਡਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਣਾ, ਡੀਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਓਵਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, 10 ਓਵਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਆਹੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ ਕੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਦਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2.7% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪਿਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਵਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੇਡ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 8-1 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਵਲਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਰਾਈਵਲਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, 90s ਜਾਂ 80s ਜਾਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰਲੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਸਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਸਟ 2007 ਸੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੁੱਲ
ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵੀਰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, Z ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੰਬਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਟਿਪ ਟੌਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਮਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਿਪ ਟੌਪ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਪਿਸ਼ਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਗੜੇ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਾਦਾਸਾ ਜਾਂ ਗਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 147 ਜਦੋਂ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧੇ ਬਟੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 5 ਖਿਲਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਪੂਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਹਿ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਪੂਰਾ 4 ਓਵਰ ਦਾ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, 2 ਮੇਨ ਸਪਿਨਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਪਿਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਪਿਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੀਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਥ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।